सावित्री व्रत आयोजन करी जो माने स्वामीर आयुष बढ़ेवा कथा चिंता करुचंती सेटा संपूर्ण भूल धारणा। आपण मानकु तनुसान टीवी के पुणी थे स्वागत आउ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करा जाउची। दर्शक बंधु आसंता काली आम भारत वर्ष रे सावित्री व्रत धूमधाम रे पालन करा जिवो। आउ ए व्रतटी नारी माने धूमधाम रे पालन करि थांती। तो ए सावित्री व्रत उपरे आलोचना करिबा एहार उपकारिता आउ अपकारिता उपरे आलोचना करिबा पई आम पाखरे जणे आलोचक अछंती। आउ से आलोचक आउ केही नाहंती से होचंती श्रीयुक्त सरोज कुमार प्रधान जे कि जणे समाज संस्कारक संगठक से जणे वकील हिसाब रे वर्तमान कार्यरत अछंती। गत इलेक्शन रे से एमएलए कैंडिडेट हिसाब रे कांग्रेस रु रिप्रेजेंट करिथिल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलोचना माध्यम रे आमे दर्शक मान को जणे देवाले चाहमा जे तांकर मन रे उंकी मारुथवा पहला प्रश्नटा आपण आलोचना माध्यम रे जणे देबे। आ प्रश्नटा होचे सर, सावित्री व्रत करिवा द्वारा स्वामीर आयुष सतरे बढ़े कि? आपण तार्किक भाषा रे लॉजिक भाषा रे आपण टिके दर्शक मान को जणे देबे जे प्रकृत रे सावित्री व्रत करिवा द्वारा स्वामीर आयुष कोन बढ़े कि? जदि गोटे शब्द रे कहबी आया तो ना आया, आ जदि किछि तार्किक भाषा रे कहबी आया जे आजिका समाज रे आया समग्र भारत वर्ष रे सर क्वालिटी एजुकेशन रो अभाव, काल्पनिक शिक्षा एते परिमाण रे बहुल प्रचारी हेई जाईछि सर, जेउति पई कि ए सावित्री व्रत आयोजन से सावित्री व्रत आयोजन करी आया जो माने स्वामीर आयुष बढ़ेवा कथा चिंता करुचंती आया सेटा संपूर्ण भूल धारणा। आया समग्र भारत वर्ष रे सेटा गोटे मार्केटिंग आया गोटे व्यवसायीकरण ये जो धर्म ना रे विभिन्न पर्वपर्वाणी होउची। आया अतीतरू आमे देखि आसु गणेश पूजा कले गोटे पिला फर्स्ट क्लास पाए नाही, आया से जदि उपयुक्त शिक्षा पाए भल रिजल्ट करे। आया जणे जदि मार्गशीर मासरे लक्ष्मी पूजा करे आया ता घरे धन संपत्ति हुए नहीं। आया सेटा प्रमाण करे जे सावित्री व्रत जो माने करंती तांकर स्वामीर आयुष बढ़िबो एमती किछि माने नाही, तार कोनोसी प्रामाणिकता भी नाही। आया तार्किक भाषा रे जदि हमें कहमा। धन्यवाद सर, आपण निजर आलोचना माध्यम रे वार्ता देले दर्शक मान को जे प्रकृत रे सावित्री व्रत करिवा द्वारा स्वामीर आयुष बढ़े एहार कोनोसी यथार्थता नहीं किंबा एहार कोनोसी प्रमाण नहीं जहाँ आमे आपनकर वार्तारू आमे जानलु। आउ आपण कहले जे गणेश पूजा करिवा द्वारा पिलाटी भल रिजल्ट रखिबो एहार कोनोसी माने नहीं। जेमिति कि आम भारत रे गणेश पूजा करा जाए किंतु अन्य देशर लोक माने भल रिजल्ट करी शिक्षा क्षेत्र रे अनेक आगे जाइछंती। आम एठी लक्ष्मी पूजा करा जाए किंतु अमेरिका इंग्लैंड जापान माने समाने धन रे श्रेष्ठ हो जाइछंती। आम एठी विश्वकर्मा अछि किंतु अन्य देशरु आम देश को सबु आमदानी करा जाउची, सबु क्षेपणास्त्र रु आरंभ करी सबु आमदानी करा जाउची। आपनकर से तार्किक भाषा रु आमे दर्शक माने मध्ये जानिले जे प्रकृत रे एहार कोनोसी माने नाही जे आमे कोनोसी व्रत करिदेले स्वामीर आयुष बढ़ी जीव। ठीक कथा कहले सर आपण जे प्रकृत रे सावित्री व्रत करिवा द्वारा बा कोनोसी व्रत करिवा द्वारा कहार जे आयुष बढ़िबो एहार प्रमाण कोठारे मध्ये लेखा होय नाही। तो एही वीडियो माध्यम रे आमे दर्शक मान को आउ गोटे प्रश्न रो उत्तर आपण को पाखरु आमे आदाय करबा को चाहूछु। आपण आलोचना माध्यम रे कहबे। आउ प्रश्नटी होउची सर, मनीष सुस्थ एवं दीर्घायु हेबा पई कोन करिबा उचित? आपनकर तार्किक भाषा रे हमर दर्शक मान को जणे दउन जे मनीष सुस्थ एवं दीर्घायु हेबा पई कोन करिबा उचित? गोटे मनीष जदि सुस्थ रहे आया सेटा सब लोक जानिचंती आया जे गोटे मनीषर मुख्य उपादान होचे ता शरीर। आया गोटे शरीर सुस्थ हेबा पई जो तार जीवनचर्या अछि, आया उत्तम खाद्य, आया उत्तम मानसिकता, उत्तम घर, आया बासोपयोगी परिवेश नियंत्रित घर, आया परिवेश
ଶିକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ମେଡିସିନ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଶରୀର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କାଳ୍ପନିକ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ତା କାମରେ ମାତିବ ସାର୍ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଥ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଅର୍ଥ ନହେଲେ ସେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ କଳୁଷିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍ ଆମେ ସେଇ ଅପସଂସ୍କୃତି ଅପପ୍ରଚାରରେ ମାତି ଯାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଠିକ୍ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଗ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଶରୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଚାଲିଛି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି ତା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆଜ୍ଞା। ପରିବେଶ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେବ ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ କଳକାରଖାନା ଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ତ ସେ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଶୀତୋପଯୋଗୀ ଆଜ୍ଞା। ଶୀତ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଶୀତୋପଯୋଗୀ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ ସାର୍ ସେ କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସଠିକ୍ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ପାଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଦିଗରେ ମଣିଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ସାମଗ୍ରିକ ହିସାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଯେ ପରିବାରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆଉ ନାରୀ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଷଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଯିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାର୍। ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବ 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାର ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେ ଖଟିବ କାହା ପାଇଁ ତା ପରିବାର ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ସାର୍ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ 12 ମାସରେ 13 ପୂଜା କରେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଚଳି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୂଜା କଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ସହେ ସାର୍ ପୁରୁଷଟି ସହେ। ଆଜ୍ଞା। 12 ମାସରେ 13 ପୂଜା ନାରୀ କରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷ ବି କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କେମିତି ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଦିଗରେ ନାରୀଟି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସମାଜରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ତ ଏଇ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଚାକିରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ତ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନାରୀଟି ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରୁଷଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରେ ଆଜ୍ଞା।
ସେଇଥିରେ ସେଇ ନାରୀ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ହେବା କଥା, ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେବା କଥା, ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଭାଇ ଜୟନ୍ତିଆ କରିବି, କାଲି ପୁଅ ଜୟନ୍ତିଆ କରିବି, ପରଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜରେ ଚଳି ଆସୁଛି। ସେଇଟା ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଷକୁ ତାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଉନ୍ନତି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜିକାର ସମୟରେ ଅନେକ ନାରୀ ଯିଏ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି କବି ପତ୍ନୀ କବିତା ନ ବୁଝିଲେ କବିର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କଥା। ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ନାରୀଟା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିବ, ପୁରୁଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହେଇକି, ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ହେଇକି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଟେ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଆପଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠାରେ ମା ହେଉଛି ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଉ ମାର ସଂସ୍କାର, ମା ପାଖଣ୍ଡବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଯଦି ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଆଉ ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ, ପରିବାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ପାଖଣ୍ଡବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି ପରିବାରଟା ଆହୁରି ଆଗକେ ବଢ଼ବା ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ଜାଣିଲୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକେ ଯିମା ସାର୍। ଆଉ ଆଲୋଚନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଲାଭ ବା କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ସାର୍ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ, ଯାହାକି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ରତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନିଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ରହୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ ସାର୍। ଏ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତ କହିବି କ୍ଷତି, ସମୟର କ୍ଷତି, ଅର୍ଥର କ୍ଷତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷା ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ଯାହା ଗବେଷଣା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରି ତା ମୁନାଫା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସମୟର ବି କ୍ଷତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ, 365 ଶ୍ରମ ଦିବସ, ସେଇ ଶ୍ରମ ଦିବସରୁ ବହୁତ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଧର୍ମ ନାଁରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କରିବା କଥା ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଅର୍ଥ ଲସ୍ ହେଲା। ସେଇ ପଇସା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ତ ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହିଁ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲାଭ ହେଉଛି, ପରିବାରର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ସେ ଯେଉଁ ବଜାରୀକରଣ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନାରୀମାନେ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଜଣ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ। ଯେମିତି
बहु जन अछंती सेमाने कोनोसी उपयुक्त शिक्षा पाई हो कि से परिवेश रु हो से माने ए सब जिंस को मानती नहीं समर पर सद्विनियोग करती आ जोटार प्रामाणिकता अच्छी से जिनस से काम करते आउ कि जन से काल्पनिक शिक्षा प्रसारण जोगु हो कि अशिक्षा जोगु हो से समर सद्विनियोग करि पारंती नहीं अपचय करती जो प्रोडक्टिविटी हे पारनी तो से दिगरे आजिकल समाज ज्ञानी गुणी लोक माने प्रचार न करी खाली काल्पनिक शिक्षा समाज रे प्रचलित होची जो काल्पनिक शिक्षा को कि बंद हेबा बंद हेले समग्र समाज एथरो लाभवान हेबो समाज को प्रोडक्टिविटी पाई समय मिले दर्शक बंधु आमे आलोचना रे सुनुथिले जे सावित्री व्रतर लाभ आउ क्षति विषय सावित्री व्रत रो उपकारिता और अपकारिता विषय आलोचना करुथिले विशिष्ट समाजसेवी जड़े राजनैतिज्ञ एवं आम अंचल जड़े जनाशुना प्रतिभा जे कि वर्तमान वकिलाती करुछंती आउ से कांग्रेस पार्टी रो मध्य एमएलए कैंडिडेट हिसाब रे ठिया होइथिले से जड़े विज्ञ व्यक्ति मध्य तांको ठारू आपण माने आलोचना माध्यम रे जानिबा को पाइले जे प्रकृति रे सावित्री व्रत तथा अन्य व्रत मानकर लाभ बा क्षति कौन होउची ए वीडियो माध्यम रे आपण मान को आमे जणै देलु आलोचना रे जणालु जे सावित्री व्रतर लाभ आउ क्षति कौन होउची बाजार रे तार कौन प्रभाव पड़ुची प्रकृति रे दर्शक बंधु जड़े कार्यरत नारी से अनेक व्रत जदि करी से तार कार्य को जीव ताहले से कौ प्रकार असुविधार सम्मुखीन होतबो आपण मानक मध्यरु जो कार्यरत नारी मध्य अछंती आपण माने चिंता करंतु केते असुविधा हो नथिबो जदि से 24 घंटा गुटे व्रत करिवा पई जदि से छुट्टी रे रहे ताहले ता परिवार पई से केते समय आउ देबो सही आलोचना माध्यम रे प्रधान सार आपण मान को जणै दिले सबुठारे तार कुप्रभाव रही आमे कहू नाही जे तार किछि उपकारिता नहीं बोली उपकारिता मध्य किछि रही किंतु कम उपकारिता को देखी जदि आमे अनेक दुख सहवा को पड़ुछि अनेक अपकारिता आपणेबा को पड़ुछि ताहले आमे ताहाकु तार्किक भाषा रे ताहाकु आमे वैज्ञानिक पद्धति रे तार आग को आमे चिंता करी से प्रकार व्रतरु निवृत्त रहिबा कथा आमे आपण मानकर तार्किक भाषा रे बुझिबा पई वीडियोटा प्रस्तुत करिथिलु आउ तनुसान परिवार तथा तनुसान टीवी को प्रधान सार आसीथिबारु आमे प्रधान सार को परिवार तथा तनुसान टीवी के आसिकरी आपन निजर अभिमत रखिबार संगे संगे दर्शक मान को वार्ता देथिले गुटे व्रतर उपकारिता और अपकारिता विषय सेति पे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार आउ मो अनुरोध रखिबे दर्शक मान को आपन माने एही वीडियो को देखंतु तार्किक भाषा रे आपन हृदयंगम करंतु आउ मतामत देबे कमेंट माध्यम रे जे हमरो एही वीडियोटी केमिति काम रे आसीबो आउ आपण मानकर मतामत आमर वीडियो बनाइबा तथा आपण मानक पाखरे पहुँचेबा रो गुटे दृढ़ प्रतिज्ञा नब बोली मु चिंता करुछि आउ आगकु न जाई एठारे आमे रहुछु आलोचना को एठारे समाप्त करछु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।